just want to thank the Reynolds Tobacco people. Are you okay? Baby Jesus loves you. 그는 매일같이 누군가를 웃게 만들었습니다. 사람들은 말했죠. 저 사람은 진짜 천재라고. Oh, Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. 하지만 아무도 몰랐습니다. 그가 매일 무너지고 있었다는 것을. 카르페 디엠. Sit down. 지금 이 순간을 붙잡으려던 그 남자는 정작 자신의 시간을 붙잡지 못했습니다. 그는 말했죠. 인생은 눈물과 웃음이 섞인 희극이다. 그런데 마지막 무대에서 그는 웃지 않았습니다. 무대 뒤에서 혼자였던 남자, 수천만 명이 웃고 있을 때 그는 사라지고 있었습니다. Is that a deal? A fair exchange. Let's formally close the deal. Mind if I just spit? 그는 웃음을 팔았지만 Your house. 누구보다 진심이었다. 스탠드업 코미디 무대 위에서 그는 세상 누구보다 자유로웠다. For my first question. This is for $5. It's honor for me to be here 순간적으로 튀어나오는 즉흥대사. in this lovely thing that looks like a Billy Barty 30초 안에 Hollywood Bowl. 10가지 표정을 바꾸는 천재. For me, it is tradition. 그에겐 대본이 필요 없었다. 머릿속에 수백 개의 캐릭터가 살고 있었으니까. 사람들은 웃다가 숨이 막힐 뻔했다. 하지만 그의 유년은 그렇게 웃기지 않았다. 군인이었던 아버지, 냉정했던 어머니, 조용한 집, 혼자 말뿐인 어린 시절. 그는 거울 앞에서 자신을 웃기기 시작했다. 그에게 개그는 기술이 아니라 생존이었다. 그리고 세상은 그를 알아봤다. 1978년 외계인 모크 역할로 일약 스타가 됐고 그때부터 그는 웃긴 남자가 아니라 우주에서 온 희극의 신이라 불렸다. Formally introduced. A formal introduction is at hand. Get down. I am Mork from Mork. Nanu nanu. I like it. 하지만 무대 위의 빛이 강할수록 무대 아래 그림자는 더 길어졌다. 사람들은 그의 무대 위 얼굴만 기억한다. Boy, this is the first largest sauna I've ever played. I feel like going, now it's going to be a good game. I feel like time. Come in, look. How am I doing? Huh? You're touching yourself really a lot. You got to get out of it. 하지만 무대 뒤 You really got to cool out there. You got to come up there, get up, do 매일 some intellectual 싸워야 play, a few 했다. segues. Yeah. Give me that 자기 particular thing to put in my 자신과. mouth. Oh, good, that's good. 로빈 윌리엄스는 평생 조울증과 우울장애를 동반한 삶을 살았다. 그는 한 번도 공개적으로 슬퍼하지 않았다. 대신 더 웃겼다. 관객이 많을수록 그 속의 공허는 커졌다. 동료들은 이상하다고 느꼈다. 끝도 없이 말하고
잠을 거의 자지 않았다. 때로는 열정, 때로는 불안이었다. 로비는 멈추지 않았어. 그는 늘 뭔가를 쫓고 있었죠. 하지만 아무도 묻지 않았다. 넌 괜찮니? 라고. You create man. Man suffers enormous amounts of pain and dies. Maybe you should have had just a few more brainstorming sessions prior to creation. You rested on the seventh day. Maybe you should have spent that day on compassion. 그는 단 한 번도 무대를 망치지 않았다. 하지만 매일 무대를 내려오고 싶어 했다. We made contact. Father, son, son, father. He looked me right in the eye and pissed all over me. And I realize I'm a father now. 무대 밖, 그는 조용한 아버지였다. 아이들과 있을 땐 더 이상 웃기지 않았다. 그저 듣는 사람이었다. 그는 새 아이의 아버지였고 두 번째 아내 수잔의 남편이었다. 하지만 그의 아내는 그가 사라지기 전까지 무엇이 그를 잠식했는지 알지 못했다. That 20-minute car ride. I just screamed. 2014년 로비는 더 이상 대본을 외우지 못했다. 혼잣말이 잦아졌고 감정이 사라졌다. 그는 가족에게도 이별을 준비하고 있었다. 사랑한다고 말하던 그는 점점 대답을 잃어갔다. 아내는 그때까지도 몰랐다. 그의 두려움이 병 때문이라는 걸. 그는 아무 말 없이 사랑하는 사람들을 위해 조용히 웃었다. 하지만 침묵은 너무 길었다. 그는 죽고 나서야 명명을 얻었다. 신경계는 서서히 망가졌고 그는 자신이 무너져 가는 걸 느끼고 있었다. 알츠하이머, 파킨슨, 우울증, 조현병 증상은 겹쳤고 원인은 보이지 않았다. 그는 기억을 잃었다. 그는 단어를 잃었다. 그는 자신이 누구였는지 잊기 시작했다. Said he's not up yet. What should I do? 아내는 그가 선택했다고 믿지 않았다. 그건 병이었다. 그는 이미 떠나고 있었던 것이다. People assuming the worst. He's broke or he's depressed or he's just given up. The highs are highs and the lows are lows. And there's nothing sadder than when a comedian is by himself. They painted him as the sad clown. Those close to Williams believe he had bipolar disorder. They thought he just committed suicide for something related to unhappiness, drugs, or depression. And of course, 만약 그가 미친 게 아니라 아팠던 거라면, 웃긴 게 아니라 살고 싶어서 애썼던 거라면, (2014년 8월 11일) 아침, 아내 수잔은 조용한 집을 걷고 있었다. 문은 잠겨 있었고
답은 없었다. 로빈 윌리엄스는 자신의 방 안에서 단어가 너무 작고 너무 가벼워 보였다. 그의 병은 그를 죽였다. Lewy body dementia is devastating illness. It's a killer. It is fast. It's progressive. I'm looking at how Robin's brain had been affected. I realized that this was about as devastating form of Lewy body dementia as I had ever seen. 루이 바디병 환자 중 일부는 충동 조절 장애로 극단 선택을 하기도 합니다. 그는 죽음을 선택한 게 아니라 살아있기 힘들어진 것이다. 날이 좋은 어느 날 새 신을 신고 그대를 만나러 가겠어요. 비가 온다면 내가 그대 위. 그는 코미디언이었지만 그를 떠올릴 때 가장 먼저 생각나는 건 웃음이 아니었다. 그의 눈빛이었다. 누군가는 이렇게 말했다. 로빈 윌리엄스는 우리 모두의 삼촌 같았다. 항상 바보 같지만 마음은 누구보다 섬세했던. 영화 죽은 시인의 사회는 그의 대표작이지만 그 작품은 더 이상 영화가 아니다. 그는 진짜로 교단 위에 섰던 선생님이었다. 누구도 몰랐고 누구도 막지 못했지만 누구도 잊지 않았다. 그의 죽음 이후 세계는 단 하루 동안 그를 위해 멈춰 있었다. 하지만 그가 남긴 웃음, 그는 우리가 다시 살아갈 수 있는 이유였다. 누구는 코미디언이었고, 누구는 선생님이었고, 누구는 세상에서 가장 따뜻한 유리형이었다. 누구는 그를 배우라고 부르지만 그는 우리에게 질문을 던진 사람이었다. 그는 이렇게 말했다. 약간의 미친 열정이란 말을 그는 진심으로 믿었다. 그가 남긴 말들은 철학이었다. 사는 건 혼자일 필요 없다는 걸 알려주고 싶었다고. 우리는 그의 방식대로 살아갈 수 있을까? 웃다가 울다가 그저 조금 더 사람답게. 당신이 그를 기억한다면 그건 아직 그 불꽃이 꺼지지 않았다는 뜻입니다. 지금까지 파인딩 스타였습니다.